श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डुल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ना तुम डुल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। परम सन्मान योग चवर छतर तखत दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाई मान। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी दे अंदर एकत्र होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों वडभागे को पातशाह जी दे पावन दरबार दियां आप जी ने हाजरियां भरियां ने। जिन्हां भैणां दे बच्चे छोटे ने कंट्रोल करो ना कि बच्चियां दे नाल इन्ना को आरे लग जाओ भी बच्चे तो वध माता पिता दी आवाज आउण लग पए। भैणों बेनती है बच्चे थोड़े जे मेरियां भैणां कंट्रोल करो। जे किसी तरीके बच्चा आवाज दिंदा है नहीं कंट्रोल हो रहा ते कृपा करके थोड़ा जिहा दीवान तो बाहर बैठ जाया जे, क्योंकि अंदर दी आवाज जरूर बाहर जाएगी, घट्टो घट बच्चे दी आवाज अंदर नहीं आएगी। इन्नी बेनती साडी प्रवान कर लिया जे। रज के एकाग्रता दी दात करो प्रदान ते खास करके मैं नौजवान बच्चियों नूं बेनती करांगा सामने आओ। आजो मेरे सामने आजो मेरे वीर। जवानी ते असीं सामणी है। आजो 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 गुस्सा ना करिया जे भी किते आम करके ये भी सच्चे है। कहंदे जी जे असीं सामने आके बह जाइए ते प्रचारक साडे ते तवे बड़े लाउंदे है। ये सच्चे है, ये कहिंदे सानू। नहीं मैं उन्हां दे विचों नहीं गा भी जिहड़ा तवे लावां मैं तो सांभांगा, क्योंकि मेरा मनना ये है भी जिद्दन असीं पंजाब दा नौजवान सांभ लिया ते उदन पंजाब दी काया कलप हो जाएगी। और दूजे नंबर दे उपर जे पंजाब दा यूथ नहीं सांभिया जांदा ते इहदे विच जिन्ने पॉलिटिकल लीडर दोषी ने ना उन्ने ही दोषी साडे प्रचारक ने। आओ कुछ समा कुछ घड़ियां गुरमत विचारधारा दे नाल जुड़िए। भैणां नूं बेनती है कोई मेरी भैण गल्लां दी आवाज ना आवे ते जिहड़ियां भैणां इधर बिल्कुल गुट्ठां ते लगियां ने वो सारियां भैणां नूं बेनती है मेरियां भैणां इधर सामने आ जाओ। करो मेरी बेनती प्रमाण गुट्ठां दे विचों आप सारे निकलीए। इधर भी नौजवान मैं क्या भी सामने आओ ते एकाग्र चित होके एक मन एक चित होके फतेह दी करनी सांझ। आजो मेरियां भैणां बिल्कुल गुट्ठां दे विचों निकलो। हाँ कोई भी रसनाबाजी ना रवे। सारे वीर और भैणां गज के करो फतेह दी सांझ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभता दे अंदर एक छोटी जी बेनती करदे आ। जदों गल करदे आ ना आपां गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी, एक बारी फिर बोलिया जी, जदों गल करदे आ आपां आवाज ना भैणों आवे ना मेरिया भैणां दी आवाज ना आवे। कोई प्रबंधक उठ के माड़ा जा बाहर जावे। इन्ना वैसे शोर शराबा दीवाना विच हुंदा नहीं, खास करके रात दे दीवाना विच जिन्ना तुहाडे पिंड दे विच है। एक प्रबंधक सियाणी उम्र दा उठ के ना माड़ा जा बाहर जाके कंट्रोल करिया जे प्यार दे नाल। इह ना होवे तुसीं बाहर किसे जवाक दे ला दिओ ते खड़का सानू अंदर आवे। हां ये भी बेनती प्रमाण करनी है। बड़े प्यार दे नाल अदब दे नाल बच्चियां नू बाहर कंट्रोल करो। थोड़ी जी आवाज करिया जी। भैणों गल्लां दी किसे मेरिया भैणां दी आवाज ना आवे। पूरी एकाग्रता दी दात करो प्रदान। एक मन एक चित होके बुलाओ गज के फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभता दे अंदर एक छोटी जी बेनती करदे आ। साडे बच्चे ने नौजवान ने धीआं ने भैणां ने एक चीज चेते रखिया जी जो गुरु नानक पातशाह महाराज जी की हिस्टरी मैं देखदा हुण नाले ओ जमाना गया भी जो प्रचारक सुनाउंदा हुंदा सी भी अज गुरु नानक पातशाह महाराज जी सुल्तानपुर लोधी की धरती ते अपड़ गए ने ते साध संगत जी हुण समा खत्म हो गया ते रहिंदी कथा कल छेड़ांगे इत्थों ही छेड़ांगे कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी सुल्तानपुर लोधी की धरती ते पहुंच गए ने है ना। हुण जमाना यह लोग कहंदे ने भी गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जे क्रांति लियांदी ते सानू क्रांति बारे जानकारी
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ੈੜੀ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੋਸਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਮਖੂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਕੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਮਖੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਖੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਖੂ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਪੋਸਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਛੇੜੋ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੋਸਤੀ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਪਿਆਕੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ 5-7 ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਖਿਆਲ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਤੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਤੇਰਾ ਚਿਰ ਯਾਰ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਜਾਂ ਪੋਸਤੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਨਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਕੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਨਾ ਪਿਆਕੜ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਨਾ ਪੋਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਹੈਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ और लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। साडे कोल धार्मिक तौर दे उपर भी राइट है ते साडे कोले कानूनी तौर दे उपर भी, संविधानक तौर दे उपर भी राइट है। हुण बंदा खंडे बाटे दी पौल लैके 5 ककारी वर्दी पा के ते गुरुद्वारे फिर मत्था टेकण जावे ते मत्था टेक के देग लैके वापस मुड़दा होवे ते फिर सत्थ दे विचों कोई कह देवे भी प्याकड़ा किवें आ, शराबिया किवें आ, हौली जे कोल जाके कहंदा वीरे मैं कल भी तेनों दस्सिया सी भी हुण शराब छड्डी नूं हो गया वेला ते मैं गुरु के जहाजे चढ़ गया, मैं खंडे बाटे दी लै लईए, मैं पौल ते किरपा करके मैनूं दोबारा शराबी या पियाकड़ नहीं कहना। ते जे किते तू दोबारा मैनूं शराबी कहता, मैनूं पियाकड़ कहता ते कहंदा मैं कोई सब्जी कट्टण नूं गल दे विच नहीं पाई, फिर मैं तेरे बखी भी पाड़ के रख दियांगा। आखूगा ना गुस्से दा मारा, फिर मैं इहदे नाल अगली वरतों भी करांगा। हुण तुसीं एक गल दसो भी बंदा शराब छड्ड जावे कि उहनूं कोई शराबी कहे उहनूं गुस्सा लगदा, बंदा पोस्ट छड्ड जावे उहनूं कोई पोस्ती कहे गुस्सा लगदा। जे सज्जन ठगियां करदा सी ते लोकी कहंदे सी सज्जन ठग,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡਤੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ 20। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ? 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, 98% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, 99% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦਿਆਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ 9 ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 20 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 7 ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡਤੀ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਵਾਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਠੱਗ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਠੱਗ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਠੱਗ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੈਗਰੂ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਜੇਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 65-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਖੜਗਪੁਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਕੋਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਆ ਗਏ ਖੜਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਕੋਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੰਦਰਕੋਨਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਵੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਚੋਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੋਲੋ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਬੋਲੋ ਵੀ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਵਾ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰਜੇਵੇਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15000 ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੜੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪਿਆ ਬਾਈ। ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਨ ਚਿਣ ਕੇ ਟੰਗੇ ਐ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਟ ਭੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਮਾਨਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ। ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਦਵਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਚੋਰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਤੇ ਚੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਗਲਤ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਥਾ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਦਨਾ। ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਐਡਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੱਪ ਕੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਪਏ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ਵੀ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਥੋੜਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ।
कि साडी आस्था अपने इतिहास के उपर बनी कि सानू लग्या कि साडा इतिहास सानू कदी निराश नहीं होण देवेगा और सानू सदा अगवाई दिंदा रहेगा। बोलो भी अगो सतनाम सरी। चलो मैं तुहानू एक उदाहरण देना वा। अपना पंजाब दा बड़ा वड्डा हिस्सा दिल्ली गया, एक उदाहरण दे रहा मैं, इतिहास तो मैं की सिखदा, मेरा इतिहास मैनू कदी निराश नहीं होण दिंदा। किवें आपां दिल्ली गए, बड़ा वड्डा इकट्ठ है, बड़ियां ट्रैक्टर ट्रालियां ने, लंगर पानी के प्रबंध बड़े वधिया ने। कल मैं ते दीप सिद्धू एक मीटिंग कर रहे सी तंबू दे विच, उस तो पहला साडे होरां वीरां ने मीटिंग कीती, उस तो बाद मैं कर रहा सी मीटिंग ते काला संघिया तो वीर भी आ गए, बाहरले पासे खड़े सन। हुण ध्यान दे के सुनिया जे, मैं मन च सोच रहा सा जदों छोटे जे तंबू दे अंदर वड़िया, मैं क्या 18वीं सदी दा इतिहास चेता आ गया। सुनिया जी 18वीं सदी दा इतिहास चेता आ गया। उदों भी असीं तंबूआं दे विच बहिंदे रहे हां। वक्त की स्ट्रैटजी बदल जाती है। देखो वार स्ट्रैटजी भी होंदी है, जंग लड़न दी भी एक स्ट्रैटजी है। 18वीं सदी का तरीका अपना सी, 21वीं सदी का अपना। मैं अपने मन नूं पुछ रहा सा, मैं क्या मना अज 18वीं सदी का दोबारा चेता आ गया। उदों भी असीं इंज तंबू ला के बहिंदे हुंदे सी। ते मैनूं नाल दे एक वीर ने पुछया, कहंदा भाजी ये ते पता हुण सानूं उदण लगना है भी जिद्दण सरकार ने मान लो मंगा ना मन्नियां ते अपना की बनू। मैं क्या पहली गल ते मैं 30-31 मैंबरी दे विच है नहीं गा। फर्स्ट ये है जवाब दे आगू हुंदा है। नंबर 2 मैं अरदास करदा मां भी असीं निराश होके ना मुड़ीए। बोलो भी निराश होके सानू मुड़ना ना पे, ये मैं अरदास करदा मां, दिलों करदा मां। और तीजे नंबर दे उपर मैं क्या जे कोई मैनू पूछे भी की प्राप्ति कीती दिल्ली जाके ते ओ प्राप्ति मैनू पूछो, मैं प्राप्ति दा जिक्र करदा मां। 250 साल बाद दिल्ली नूं 4 चफेरे तो घेरा सी पाया। 250 साल बाद एडी वड्डी दिल्ली नूं 4 चफेरे तो घेर लेना, हकीकत है जे मैनूं ते ये भी अपने आप दे विच एक प्राप्ति लगदी पई है। जे सिख विचारधारा दे विचों वेखां, देखो बड़ा समझिया जी, जे ते सिख विचारधारा दे विचों वेखां ते ये प्राप्ति है। ते जे सिर्फ दूजे पासे नाल देखां भी हां आपां 3 बिलां दी गल कीती सी, ते सरकार ने मन्ने नहीं, यूथ निराश होके मुड़ आया। नहीं, एक चीज माड़ी जी अज समझिया जी। पहली ते गल जंग जितन वास्ते लड़ी जाती है। बोलो बई जंग कोई भी हुंदी है ना, जितन वास्ते ही लड़ी जाती है। यह हुकूमत नाल एक जंग है। और दूजे नंबर के उपर मैं बेनती करा, कदी भी कोई राजा हुंदा है ना, वो तुहाडे हथियारां तो नहीं डरदा। मन लो असला मेरे कोल भी है, मैं भी दिन रात लेके तुरदा वां, असला तुहाडे विचों भी बड़ियां ने पाया होना है, पर कदी भी लाइसेंस पढ़ के वेख्या जे उत्ते लिखिया हुंदा स्मॉल आर्म एक्ट। स्मॉल आर्म एक्ट किन्नी मार है, खालजे नहीं ला लो, मान लो बस सरकार कोले किहड़े हथियार ने, लोकेशन भरो ते ब्लास्ट उत्थे जाके ही होवेगा जिथों दी लोकेशन पाई होवेगी। मान लो ध्यान दिया जे इन्नी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तुसी लोकेशन पाई, वो हथियार उसे जगह दे ऊपर जाके ही ब्लास्ट करेगा जिथों दी लोकेशन भरी सी तुसी। इन्नी एडवांस है ना, उन्हां नूं तुहाडे हथियारां कोलों डर नहीं जे लगदा पिया, किते भुलेखा मन दे विचों कढ दिओ। सिर्फ सरकारां नूं बागी सुरां तो डर लगदा, सरकारां नूं बगावतां तो डर लगदा। अज सारा पंजाब बागी हो गया, तुसी बड़ी वड्डी दिल्ली दी धरती ते बगावत कीती, आ डर है सरकारां नूं। आखो सतनाम सरी। हां और डर दूजा भी है, दूजा भी डर है। किहड़ा बई अगे कल्ला पंजाब सी, हुण हरियाणा नाल शामिल हो गया, हरियाणे नाल यूपी हो गया। हाय जे यूपी तो बाद तमिलनाडु दा किसान आ गया, असम दा आ गया। सुनिया जी ये डर हुंदा सरकारां नूं, बगावतां दा डर। 18वीं सदी का तरीका अपना सी, 21वीं सदी का तरीका अपना है। आखो सतनाम। सानू समझना पैना, जे समझ गए तो ठीक, ना समझे नुकसान। मैं आखण रहा सा कि एक चीज समझिया जे निराश कदी नहीं होना। मैनू किसी ने पूछया, कहंदा भाई साहब, मैं क्या हां जी, कहंदा जे
ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਝੁਕਣਗੀਆਂ, ਆਖੂਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਚ ਫੇਰੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਬਈ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ, 15-20 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੁਣ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਲਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 21% ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗਾੜੇ ਪਏ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੂਰਥਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਖਾਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦਾ ਡੱਟ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਟਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥਕੇਵਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਿਛਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਵੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੂ ਵੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਬਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ। ਬੋਲੋ ਆਊਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੇਪ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ। ਕੀ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲੇ। ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਵਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਛਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਛਪੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਠੱਗ ਸੀ ਸੱਜਣ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਚੋਰ ਸੀ ਭੂਮੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡਤੀ, ਚੋਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 40 ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮਖੂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਊਆ ਠੋਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਖਣਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਊਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਖਣਗੇ ਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, 2:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, 2-4 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੋਣਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਖੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਯਾਰ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੁਲੰਬੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ, ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ? ਜੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਤੁਲੰਬੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇੰਜ ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਲੰਬੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਧਰ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਖੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਕਹੇਗਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ, ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗਏ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ, ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਨੂਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਹਨਾ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਬੁਝਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਜਲ ਕੈ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ। ਬੋਲੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ? ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਉਜਲ ਕੈ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਹੈ? ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ। ਬੋਲੋ ਉਜਲ ਕੈ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟੇ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਂਗਲ ਘਸਾਓ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਜੇ? ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਹੂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲਾ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮਾਰੂ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ?
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਗਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਗਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪਾਓ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਧਰਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ। ਬੋਲੋ। ਸੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਬਣਨਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਸਰਪੰਚਾ ਵੋਟ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸ, ਆ ਮੰਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਵੋਟ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ, ਆ ਮੰਗਾ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੈ ਮੰਗਾ? ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੂਗਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਗਦਬਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ, 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਲਾ ਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹੀ ਰੱਖ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹੀ ਰੱਖ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹੀ ਰੱਖ। ਕੀ ਬਦਲਾਂ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਕੱਪੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਨਾਮ ਇਹੀ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਦਲਾਂ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਾਣੋ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਣੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਹਤਾਇਆ, ਮੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ? ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਤੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। MLA ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਚਾਹ ਚੜਾਇਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਟਪਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜਾਉਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਇਹਦੂ ਗਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕੀ ਹੈ? ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਚਾਅ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ। ਬਾਲਾ ਨਾ ਚਾਅ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਘੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਘੇਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਮਹੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾੜ ਖੇਠਾ ਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਬਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨਾ ਸੜਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰਜਾਈ ਪਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਨਾ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ MLA ਆਏ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਜੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਬਜ ਫੜ ਲਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੜਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵਾ 4 ਸਾਲ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦਿਓ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਣਾਤੀਆਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। 2022 ਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ
ਨਬਜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜ ਲਈ ਕੀ ਫੜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੇਲੀ ਪਵੇ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੱਤ ਚ ਬਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਉਲਟਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਏ 10 ਮਿੰਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਕਾਰਾ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨਗੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬਸ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਦਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਧਰਾ ਸਵਾਂਕ ਕੰਗਣੀ ਕੁਟਕੀ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਮੱਡਲ ਬੋਲੋ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕੋਧਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਵਾਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਗਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁਟਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੱਡਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਚੀਰਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੈਂਸਰ ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂ 35 ਸੱਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜਾਤਾ ਫੀਮ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫੀਮ ਲਵਾ ਦਿਓ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ अपना लैपटॉप भी खोलिया लाइब्रेरी अपनी बुक्स भी खोलिया मैं कही यार हद होगी अंकड़े ते कढीए भी की जिथे जिथे अफीम दी खेती हुंदी है उत्थों दा किसान किन्ना खुशहाल हो गया ते ख्याल करिया जे डेथ रेशो जेडी सी ना महाराष्ट्र दी भी सी आखो सतनाम सरी
ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੀਮ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਥੋਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰਾ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਧਰਾ ਛਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਕੋਧਰੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਧਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ, ਬਸ ਬਰਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਤੇ ਆਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 100। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਜੇ KODO, ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ, KODO, ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ। ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਧਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕੋਧਰਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਧਰਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਦੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਬੀਜਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਜੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਕਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੱਜੀ ਰਬਾਬ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੱਜਾ ਸਿਰੰਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੱਜੀ ਦਿਲਰੂਬਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੱਜਾ ਤਾਊਸ। ਅੱਜ 4 ਸਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੋਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼? 550 ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਧਰਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਜ਼। ਫੜੋ ਸਾਜ਼। ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ +2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਖੂ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਓਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਜੇ ਭਰੋਆਣਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਰੋਆਣਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਮਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਕਬੀਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੇਤੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਲੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਜ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੌਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਜ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਸਾਜ ਬਾਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਭਰੋਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫਿਰੰਦਾ। ਸਾਜ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਭਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭਰੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਭਰੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਲ ਪਾ, ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਲ ਪਾ, ਪਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹੈ? ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਾ, ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹੇ ਪੈਲ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੱਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਕ ਸਾਜ ਹੈ, ਐਡਾ ਕ ਸਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਕੀ, ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਜ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਫੜਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਤ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਮਾਨਤ ਸਪੁਰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਲਈ ਤੇ ਕੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕੀਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜੇਬਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਾਕਟ ਕਹਿ ਲੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਧੋਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਐ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪਾਕਟ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਭੇਟਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਚਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਬਗਾਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਭੇਟਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਵੀ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਬਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਂਝ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਰਬਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਬਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 8.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਥ ਚੁੱਕੀਏ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਬਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਜੂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਪੜੇ। ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰਬਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਾਤਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨਮਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ ਸਾਫ਼, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਨੇਚਰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਜੇ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਆਜੇ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜਾ ਚਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।